आलम पाया, शाह पीर पाया। मैंने मौला की मेहरबानी से जब ये अली अल्लाह के गिनान और फरमान स्टार्ट हुए, उसके पहले कई लोगों के ईमान में खलल हुआ था। तभी से हमने इल्म मजलिस में फरमान अली अल्लाह के और गिनान स्टार्ट किए थे। और तभी मौला की मेहरबानी से मैंने पौने 3 घंटे की सिर्फ अली अल्लाह के ईमान के बारे में वाइज की है। मैं इंशाल्लाह ये वाइज पोस्ट करूंगा, तो जिसको भी शक और वसवसा है ना, वो अपना ईमान दुरुस्त करे वाइज सुन के। ए जी अली ते तो सही अल्लाह कही, यही मोमन चेतावनी में 650 के करीब इतने उसमें गिनान की कड़िया है, ग्रंथ है मोमन चेतावनी। तो इसके अंदर एक गिनान की कड़ी आती है। सैयद इमाम शाह बताते कि हमने हमें नूरना पगला निरखिया, यानी कि कोई इंसान है ना, जब एक ही जगह पे चलता है ना, तो उसको पगडंडी, गुजरात में पगडंडी बोलते हैं, फुट स्टेप, उसके फुट के स्टेप पड़ते हैं। और वो वहां से कोई पसार हुआ है तो पता चलता है कि इसके पैरों के निशान है, तो यहाँ से कोई पसार हुआ है। तो सैयद इमाम शाह वो मिसाल पे बोलते हैं कि हमें नूरना पगला निरखिया, यानी नूर के पगले मैंने निरखे। तो क्या बताया, हमने नूरना पगला निरखिया कि श्री इस्लाम शाह थे अल्लाह नो अवतार। तो सैयद इमाम शाह में टाइम पे मौला ईरान बिराजते थे, मौला का नाम था इस्लाम शाह, श्री इस्लाम शाह। तो बोलते हैं कि मैंने नूर के पगले निरखे। क्या निरखे कि श्री इस्लाम शाह है ना, वो अल्लाह के अवतार है। वो खुद भगत कारण हरी आ गया ना, दरियाते मानखा रूप। 700 साल पहले पीरों ने फिक्र की कि एक फिक्र मुनिवर हमने तुम्हारी मानस रूपे साहेब जानो। अपने जैसा मानस नहीं समझना, वो नूर है, वो खुद खुदा इंसानी रूप लेके हमारे रूप के छुटकाने। तो हम क्या समझ पाते, अलग अनामी निरंजन निराकार, नई रूप नई रंग, हम क्या समझ पाते? हम आसानी से समझ पाए, उसलिए हमारा जैसा रूप लेके आया है। तो ये जरा हमारे फरमान गिनान में सब में चीजें है, जरा हम समझे कि हमें नूरना पगला नहीं रखिया कि श्री इस्लाम शाह के अल्लाह नो अवतार। अली थे तो अल्लाह चाहिए। और सरदार जी ने तो कमाल कर दिया, अल्लाह एक खसम सबू का, दुनिया उसकी सारी, उसके अंदर तो कमाल कर दिया कि अल्लाह यही इमाम। हम तो इमाम हुए वो अल्लाह ऐसा बोलते हैं ना, फिर सरदार जी ने तो ये भी कमाल कर दिया कि अल्लाह है वही इमाम है। यानी जो अल्लाह करते हो ना, जो निरंजन निराकार, अलग फरावी, नई रंग नई रूप, वो खुद इमाम ही है और कोई नहीं है। फिर भी हमारी आंखें क्यों नहीं खुलती, पता नहीं चलता है। थोड़ी थोड़ी हिम्मत करो तो ईमान रोशन होगा। बराबर नियमित इल्म मजालिस में आओ, घर पे इल्म पढ़ो, कोई जगह फरमान पढ़ने का और वो मौका दिया जाएगा तो मौका लो, और डर सब निकालो अंदर से। कोई मुझे देखेगा, मेरे लिए ये कहेगा वो कहेगा, मैं कैसा लगूंगा कैसा। अरे मौला की नजर में आपका मर्तबा बुलंद हो रहा है, मौला खुश हो रहा है। वो आपको वो नहीं सोचते हो कि मौला की नजर में आप कैसे लग रहे हो। ये किसने फरमाया? मौला ने फरमाया सो पढ़ो। किसने पढ़ने को फरमाया? पढ़ो, सीखो, सुनो और सुनाओ। किसने हुक्म फरमाया? यू मौला ने हुक्म फरमाया। तो मौला को राजी करो ना। दुनिया को, समाज को, कुटुंब परिवार को, इसको उसको राजी करके क्या 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 हासिल करोगे? वो साथ में आएंगे, मर जाओगे तब। तुम्हारी दुकान हो, तुम्हारा कुटुंब हो, मकान हो, सर्वे, औलाद, पैसा वगैरह, बाद में हम बोले कि मौला ये रह गया वो रह गया, तो मौला ने फरमाया બધું અહીં જ રહી જશે, માત્ર તમારો રૂહ એકલો જશે। આ બાબત તમે કદી પણ ભૂલશો નહીં। જ્યારે તમારું દિલ રાજી રહે ત્યારે ખુદા રાજી રહે। તમે દુનિયામાં કેદમાં છો ત્યાર સુધી રાજી નહીં થશો। એ મોહબ્બત છોડો, જાનો ये सब जान है, लोग कुटुंब परिवार रहे। सदन साहब ने बोला कि काला मोकर जग फिरे, दादी मुझ मुंडाए रे, जग निंदा सब सिर धरे, पूरी दुनिया ने मेरी निंदा की। लो हम तो इंसान है, एक सीधे साधे मौला के मुरीद है। पीरों को भी दुनिया ने नहीं छोड़ा। जग निंदा, पूरी दुनिया ने निंदा की। तो कहते कि जग निंदा जब सिर धरे, पूरी दुनिया की निंदा मैंने सिर पे उठा ली, तब पिया जी के मन भाए रे, तब मेरे मौला को मैं बहुत प्यारा लगा। हमको तो थोड़ी चीज में हम तो घबरा जाते हैं, क्योंकि वो ईमान नहीं है, वो दिल के अंदर वो रोशनी नहीं है, वो खुशी नहीं है।
वो मर्तबा समझे नहीं है जो मौला फरमाते कि मर्तबा इल्म तेरा सब उंदर पर है आला, कि हमको इतनी आला खिदमत मिलती है इल्म सुनने की, पढ़ने की, बोलने की, लिखने की, याद करने की, सोचने की, वो मर्तबा भी हम समझे नहीं है। ए जी पलटे तो सही अल्लाह कही ये तेमा ओछो नहीं रे लगा हमें एने मानियो सीधा कसो एनु नाम छे जलन शाहू आकार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सत गुरे एम कहिया। ये करीम आदरीमान सही खुदाई ना आलमी ने फिरोज बोला कि अरे पोकारियो हती घणु ने काई चौवाटे चढ़ी जान। चौवाटे में जो 4 रस्ते जहाँ होते हैं ना, तो वहां पब्लिक की अवर जवर बहुत होती है। अने चौवाटे चढ़ी जान, 4 रस्तों पे भी चढ़ के पुकारा, किसी से डर के नहीं पुकारा, कोई छुप के नहीं बोला। 4 रास्ता जहाँ मिलते हैं, जहाँ पब्लिक की अवर जवर बहुत होती है, मार्केट होती है, वहां पुकारा और वो भी चढ़ के पुकारा, घबरा के नहीं पुकारा। समझे? तो ये बात को समझो जरा। અમે પોકાર્યું હતી ઘણું કાંઈ ચોવાટે ચડી જાણ, અને અમારી પોકાર સાંભળી તે ભેરા થયા, તેની ત્યાં नहीं ચાલે પોકાર। अकालिशा माँ बाप ने अली सही अल्लाह फरमा के मौला ने फरमाया कि ये जो फरमान हम फरमा रहे हैं ना, कोई सुन्नी को या दूसरे को नहीं फरमा रहे हैं, हम हमारे मुरीद को फरमा रहे हैं। तो ये मौला हमारे लिए फरमा रहे हैं। बाहर की बात छोड़ो, हमारी बात करो। हमको ईमान है कि नहीं? पीरों ने जो फिक्र की वो हमारी फिक्र की, एक फिक्र मुनीवर हमने तुम्हारी, दूसरे को उनकी फिक्र की, हमारी फिक्र की। क्या फिक्र की? कि मानस रूपे साहेब जानो। आप साहेब को अपने जैसा अस्तगफिरुल्लाह मानस समझते हो, तो कोई दूसरों की फिक्र की। और मौला ने फरमाया कि जहूरात નું કામ બહુ કઠણ છે। જ્યારે જહूरात થશે ને तो मुल्ला वो रोशे बनाते, मुल्ला वो किधर नहीं है, हमारे अंदर ही है। दूसरों की बात नहीं हो रही है। दूसरों तो मौला ने फरमाया कि हम दूसरों को तो फरमाते ही नहीं, हमारे मुरीद को फरमाते हैं। तो ये लोग, ये मौला की तो मुल्ला वो रोशे बनाते, ये लोगों को रोष होता है, गुस्सा होता है, लेकिन हमको फिक्र होता है मौला की तारीफ करने में, हमको खुशी होती है। बेटे को बाप की तारीफ करने में खुशी होनी चाहिए ना, तो हमको क्यों खुशी नहीं होती है? एक बेटे को बाप कहने में शर्म आनी चाहिए, शर्म आती है उसको? अपने आप को पूछो। ए जी ते रूप अमारो जान जो ते मौला मुर्तजा अली अवतार अली अल्लाह एक करी जान जो ते माहे शकमायाण जो लगा, शकमान जो लगा, थोड़ा जितना भी शक लाना, ये तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे एम कहिया। तो मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग वो अली सही अल्लाह की जो वाइड है 3.5 घंटे वो मैं भेजूंगा, उसको सुनो आप। और ये हमारी जो इल्म मिजाज की शुरुआत में और बात 10 के टाइम पे जो फरमान गिनान बोले जाते हैं, अली अल्लाह के फरमान गिनान, वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है इल्म का, उसके स्टार्टिंग के रिकॉर्डिंग में वो मैंने भेजा है, तो वो सुनो आप। मैं तो कहता हूँ जिसको शक और वसवसा है थोड़ा, वो रोज कम से कम एक मरतबा तो ये अली अल्लाह के फरमान और गिनान जो है, जो हमारे इल्म मिजाज में स्टार्टिंग में और लास्ट में पढ़े जाते हैं, वो हमारे इल्म के ग्रुप में स्टार्टिंग के रिकॉर्डिंग में है। जो बाद में ज्वाइन हुए उनको पर्सनल एक सबको मैंने रिकॉर्डिंग भेजी हुई है।
तो सुनो जरा, एक बार सुनो, और घर पे कोई नहीं हो तो बड़े बड़े आवाज से वो फरमान पढ़ो अली अल्लाह के, और ये अली अल्लाह के गिनान बोलो। इंशाअल्लाह आपको जरूर फायदा होगा, आपका ईमान रोशन होगा। ए जी प्यारे अर्ज की भी अली जनाब मां તમે સાંભળો પરવર દિગાર અલી અલ્લાહ એક ફરમાવ્યા તેનો તે કોણ કરશે એત જે કોઈ માનશે એનો પીરતે નબી મોહમ્મદ અવતાર જે નબીજીની આલમા હેઠી ઉપજશે એ પીરા મુસલ્લે સારા કે તો રેખી સરો ગુર કહે સાચા સતગુરે એમ કહ્યા એ જી ईमान अमारू सलामत राखजो। वापस एक बार फिर बोलता हूँ कि अभ्यासी बापा को अगर कोई समझा हो ना, अभ्यासी बापा बोलते हैं कि 10,000 आदमों ने मेरे पास इल्म सुना। हम आदम रूपी इंसान है ना, 10,000 लोगों ने अभ्यासी बापा के पास इल्म सुना। एक उस्ताद कासम भाई लाड़की उनको सही मायने में समझ पाए। तो उस्ताद कासिम भाई लाड़की 1987 में जब इंडिया आए थे और 3 महीना रहे, और तीन महीनों में उन्होंने इतनी रोशनी की। एक बार कासिम भाई की इल्म हिजरत में एक भाई ने बोला कि कासिम भाई आप हमेशा इल्म बोलते हो, तो इल्म के बारे में बोलते हो, आप इबादत के बारे में कुछ नहीं बोलते हो। अभी वो भाई को इबादत का पता ही नहीं था, इबादत क्या है। कासिम भाई बहुत मुस्कुरा के बोले कि इबादत के बारे में क्या बोलूं, इबादत तो 16 आना करी पड़ते, यानी 16 आना होता है ना, तब जाके 1 रुपया होता है। यानी कि इबादत तो पूरी करनी पड़ेगी। और बाद में सतगुरु का श्लोक बोले कि सतगुरु कह रहे पूरी प्रीते पियो मिले અને વણ પ્રીતે દૂર જ હોય, જળ મધે કમલડી તેને અંગ ન ભેટે તોય। समझे इबादत क्या है? तो इबादत कोई पर्टिकुलर मायना के अंदर पकड़ के बैठे हैं तो वो लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें क्या पता चलेगी। तो कासिम भाई की इल्म निकाले इसमें, उस्ताद कासिम भाई की इल्म निकाले इसमें भाई एक गिनान की कड़ी बोले कि जी ईमान हमारू सलामत रखो। तो कासिम भाई को बोलो एक मिनट भाई को थोपो, उनको स्टॉप किया। तो उनको बोला कि किस्से में 100 रुपये है। तो बोले कि कासिम भाई ईमान हमारू सलामत रखो, वो गिनान की कड़ी के साथ 100 रुपये का क्या निस्बत है, उसका क्या कनेक्शन है। कासिम भाई के मैं बताता हूँ, पहले आप बताओ कि आपके किस्से में 100 रुपया है, तो जरा ढूंढो। तो ऐसा ढूंढा ऊपर नीचे, तो बोले नहीं है। तो कासिम भाई बोले पहले मेहनत करके 100 रुपया कमाओ, उसको बराबर खीसे में संभाल के हिफाजत से रखो, और बाद में वो 100 रुपया सलामत रखने की दुआ मांगो। यानी पहले तो ईमान का ही पता नहीं है, अली अल्लाह का ईमान है कि नहीं है। पहले ये ईमान दिल में रखो, बाद में उसकी सलामती की फिक्र करो। कुछ है ही नहीं तो पैसे होते हैं ना घर में, तभी उसको संभालने की फिक्र होती है कि तिजोरी में रखे या लॉकर में रखे या कहाँ से छुपा के रखे ना, उसकी हिफाजत की फिक्र होती है। पहले तो ये ढूंढो कि ईमान है कि नहीं, ईमान है क्या, ईमान नूर है। तो
पहला तो ईमान है कि अली वही अल्लाह है, बाद में वो अली बताएगा कि तुम में और मुझ में कोई जुदाई नहीं है, जिसके लिए मौला ने फरमाया कि आप अपने ईमान मंशूर जैसा रखो, ईमान नूर है। तो पहले ईमान है कि नहीं, ईमान रखा है, बाद में उसकी सलामती की फिक्र करो। पहले तो ईमान ही नहीं है तो क्या सलामती। कोई भिखारी हो रोड पे, वो उसको क्या सलामत, पैसे की सलामती क्या, कुछ है ही नहीं। तो ठन ठन भोपाल में कुछ है ही नहीं तो क्या सलामती पैसों की। तो पहले ईमान ढूंढो, ईमान है क्या, ये अली अल्लाह का ईमान क्या है, उसको दिल में संभाल के रखो और बाद में उसकी हिफाजत की फिक्र करो। जी ईमान अमारू सलामत राख जो जेठी उतरिए। कई लोग पहले बोलते हैं, पहले नहीं है, पेरे पार, यानी एक नदी, उर्दू में दरिया। तो हम एक छेड़े पे खड़े हैं, हमको क्रॉस करके नदी दरिया क्रॉस करके दूसरी छेड़े जाना है, उसको कहते हैं पेले पार। ये भी उतरिए पेले पार बीजू एटलू हमें मांगिए जे वारंवार होवे तमारो दीदार के तो रिखी सरो गुर कहे साचा सतगुरे ए मखिया। सॉरी। ए जी अली ने द्वारे हमें आविया ज्या छूटे सर्वे जीवो ना जंजाल क्या हीड़ा खीड़ा आगे कई जीव उगरिया ते माहे हमारो जीव छे उमेद वार के तो रिक्की तरो। Joining meeting now. पाया This meeting is being recorded by the website. Press the star key या twice. अली जुल्फिक अदरिकनी, ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं। मौला मुर्तजा अली कौन है? मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। तो मौला मुर्तजा अली का समंदर है, इल्म का समंदर है। तो क्या देगा वो खुद ही इल्म का समंदर है, तो इल्म ही देगा। बराबर। अभी भी किसी को शक आता है, बस आता है, समझ में नहीं आता। तो मैंने पहले भी बोला है कि हमारे इल्म ग्रुप में मैंने स्टार्टिंग की जो 3-4 वाइज है, और उसके अंदर 2 बैतुल ख्याल की वाइज है, जो मैंने ग्लोबल इल्म मजालिस में मुफ्ती साहब की रिक्वेस्ट करने के की थी, तभी मैंने वो वाइज की थी। तो आप वो बराबर ध्यान से सुने। तो उसमें आपके सारे बैतुल ख्याल में के जो सवाल है, उसमें मौला की मेहरबानी से सारे जवाब उसमें दिए गए। तो आप उसको बहुत ध्यान से गौर से पढ़े, सुने उसको। मौला मुर्तजा अली वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह यानी कि खुदा। मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। अगर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानी मेरे अपने में है।
अब इंशाल्लाह हमारा जो અત્યારે આપણો જે રૂહાની સમજણનો અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે ફરમાન મુબારકનો, એના અંદર 313 ફરમાન મુબારકનો જે અભ્યાસ ચાલી રહ્યો છે હઝરત ઇમામ આકા સુલતાન હુસૈન ફરમાન, એના અંદર આપણે અત્યારે આપણો અભ્યાસ છે એનો પહેલું ફરમાન મુબારક છે, ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે અને સારા કામ કરે, પછી મરી જાય ત્યારે શું ફાયદો? તો કરીમ હાજરીમાનું ફરમાન છે કે એક જગ્યાએ મૌલાએ ફરમાનમાં ઉલ્લેખના અંદર ઇન્સાનનો ઉલ્લેખ કર્યો, પછી મૌલાએ ફરમાય કે અહીંયા અત્યારે અમે ઇન્સાનની માયના એ કરીએ છીએ કે સ્ત્રી પુરુષ. તો ખુદાનું જે સર્જન છે એના અંદર જે અશરફુલ મખલુકાત સર્વશ્રેષ્ઠ સર્જન છે ઇન્સાનનું, અને એના અંદર લેડીઝ જેન્ટ છે સ્ત્રી પુરુષ, રાઈટ? તો પહેલા આપણે બાબતે સમજીએ કે કોઈ બી જે આ ખુદાનું સર્વશ્રેષ્ઠ સર્જન છે ઇન્સાન, એ રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે અને સારા કામ કરે. કોઈ ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે, એક જાહેરની માયના લો કે નોકરી કરે, ધંધો કરે, રાઈટ? રાત દિવસ એ જ ખ્યાલમાં રહે પૈસા પેદા કરવાના ખ્યાલના અંદર અને સારા કામ કરે. તો દુનિયાના અંદર સારું શું છે કે સારી રીતે નોકરી ધંધો કરતો હોય, ઘરનું કામકાજ કરતા હોઈએ, પોતાની ફેમિલીને સંભાળતા હોઈએ, પોતાના અમાલ સારા હોય, આ બધું એ આપણે સારા કામ કરતા હોય છે દુનિયાદારીના અંદર, બરાબર? પછી મરી જાય ત્યારે શું ફાયદો? તો કહેવાનો મતલબ કે આ ચીજોથી ફાયદો નથી થતો. જે મૌલા ફાયદો કહે છે ને એ આ ચીજોથી નથી થતો, બરાબર? તો ફાયદો કોઈ બીજી ચીજ છે. તો આપણે 313 ફરમાન મુબારકના અંદર 3 ચીજો મૌલાએ બતાવી કે અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવીએ છીએ તે જવાહિર છે. જેવો ઇન્સાન છે તેવો જવાહિરને ઉચકી લેશે. તો મૌલા ઇલ્મ જ્ઞાનના અંદર કોને ઇન્સાન કહે છે? કે જો ફરમાન રૂપી જવાહિરને ઉચકી લે તે ઇન્સાન છે. તો ફરમાન રૂપી જવાહિરને ઉચકી લીધું તો શું થયું કે સારા નરસાને બરાબર ઓળખે તે ઇન્સાન છે. તો સારા અને નરસાની ખબર પડી તો શું છે સારું? પોતાનો રૂહ અસલ મકાન પહોંચે તે સારું. ઇન્સાન તે છે જે ઉપર જવાની ઉમેદ રાખે છે, તે સિવાય આ દુનિયામાં ઇન્સાન માત્ર જનાવર મિસાલ છે. તો સારા નરસાની ફરમાન રૂપી જવાઈને ઉચકી લીધું તો સારા નરસાની સમજણ આવી, તો આપણે આપણા રૂહની ઉચ્ચ ગતિએ લઈ જવાની ઈચ્છા કરી, એટલે કે ખુદાના નૂરમાં એક કરવાની કોશિશ કરી. એ ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે, બરાબર? તો બોલે ફરમાય કે તમારામાં કેટલા ભગતો ગધેડા જેવા છે, ફક્ત માલ જ એકઠો કરે છે, અને જે માયના સમજતો નથી, તેનો રૂહ તેમાં હોતો નથી, તે ફક્ત મોઢાથી બકબકાટ કરે છે. તો માયના સમજવાની કીધી છે. અગર માયના નથી સમજતા તો પછી કાગડાની નિશાન મોલાય કરા કરો છો, બરાબર? તો મોલા જો કે નઈ દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસ ને તો ભેદ મુર્શિદ બતલાવે. તો મકસદ શું છે કે ભેદ હાંસલ કરવાનો. તમારા ફરમાનના એક શબ્દની માયના કાઢો, તેમાં ઘણા ભેદ અને ખૂબીઓ સમાયેલી છે, તે તમારે સમજવી જોઈએ. તો એક કરતા વધારે ભેદ અને ખૂબીઓ છે, પણ આપણને જે મોટામાં મોટો ભેદ છે કે જ્ઞાનમાં સાહેબ છે, મન અરબ કા ભેદ, પોતાની રૂહની ઓળખ ઇલમના અંદર છે. મુર્તઝાલીએ ફરમાવ્યું છે કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો, એ ફાયદો હાંસલ કરવાનો છે. જ્યારે અમે ફરમાન માટે મોઢું ઉગાડીએ છીએ ત્યારે મોતીઓના ઢગલા આપીએ છીએ, પણ પરીક્ષા કરનાર મોમન હોય તે મોતીઓની કિંમત સમજી શકે છે અને સમજે છે કે તેઓને શું ચીજ મળી છે. પણ તમે નાદાન છો. ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે, ફરમાન ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. નાદાન દિનનો દુશ્મન છે. જેઓ અમારા ફરમાન વાંચવા અને તેની માયના કાઢવાની મના કરે છે તેઓ દિનના દુશ્મન છે. આ નાદાનને એ મોતીઓની કિંમતની ખબર નથી પડતી અને એને સમજી શકતો નથી, અને જે ચીજ મૌલા આપે છે એ સમજમાં આવતી નથી. તો આગળ શું ફરમાયું કે ઈસા પૈગંબર નાદાન પાસેથી નાસી ગયા હતા, તેવા નાદાન તમે છો, ત્યારે મોતીઓના ઢગલામાંથી શું ફાયદો તમે હાંસલ કરી શકશો? તો અગર ખુદાના કરતા કોઈ ફરમાન ધ્યાનથી સાંભળતું નથી, એને સાંભળે પછી ધ્યાનમાં નથી લેતું, એને વાંચતું નથી, એની માયના નથી કાઢતું, એને આ ભેદ હાંસલ થતો નથી. એટલે કે મોતીઓના ઢગલામાંથી શું ફાયદો હાંસલ કરી શકશો? જે મન અરફનો ભેદ છે, પોતાની રૂહની ઓળખનો, એ હાંસલ કરતો નથી. વળી ઈમાન હાંસલ થવું એ ઈશ્ક ઉપર છે. તો જે ઈમાન નૂર છે એ હાંસલ થતું નથી. તો પર્ટિક્યુલર કોઈ એક ચીજ જિકર નથી. જ્ઞાનમાં કીધું કે ઇલમ ઈમાન સબ જિકરું જ કહીએ. ઇલમ પણ જિકર છે. ઇલમ નિજાલિસમાં આવવું, ઇલમ સાંભળવું, ઇલમ વાંચવું, લખવું, બોલવું, યાદ કરવું, મનન ચિંતન કરવું, આ બધું આકાદી મા બાપ કીધું તો બધું ઇબાદત છે. તો ઇલમ ઈમાન સબ જિકર કહું, ઈમાનના અંદર મશગુલ રહેવું મોલાએ ફરમાયું. તો ઈમાનના અંદર મશગુલ રહેવું ઈમાન પણ જિકર છે.
એટલે કે યાદગીરી છે. હંમેશા મૌલા મુર્તઝાલીને યાદ કરશો, છેલ્લા દમ સુધી જિકર કરશો. જિકરનો મતલબ કે યાદ કરવું. તો ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે, સારા કામ કરે. તો ખુદાએ રાજાએ બગીચો બનાવ્યો છે, બગીચાના અંદર બધું છે, સારા સારા મેવા છે, ખાવાનું છે, રમત ગમતના સાધનો છે, મ્યુઝિક છે, આ છે, બધું છે. તો રાજાએ કીધું કે બગીચાના અંદર હું પોતે બી છુપાઈને બેઠો છું. અગર મને શોધી લેશો તો બધું તમારું છે. તો કોઈ નાચ ગાનમાં ફસાઈ ગયું, કોઈ સારું સારું ખાવામાં ફસાઈ ગયું, કોઈ રમત ગમતમાં ફસાઈ ગયું અને ભૂલી ગયા કે રાજાને શોધવાનો છે. તો પહેલા તમે પાંજરામાં આવ્યા ત્યારે તમારો ખ્યાલ હતો કે ભાગી જઈએ. પછી પાંજરાની આદત પડી, પાંજરાના અંદરના ખોરાકથી ખુશી થયા, બહાર હવામાં ઉડવાને તમને ખુશી નથી. કુટુંબ, તેના પુત્ર, તેના કુટુંબ, તેના તમે એવા ફસાયા છો, એવા લોભાયા છો, કાપેલી પાક વાળા પક્ષીની પેટે પાક કાપેલા થયા. હવે તમે ક્યાં જાઓ? બોલા કીધું હવે તમે ક્યાં જાઓ? તો કે ઉડવાની ખૂબીઓથી અજાણ છે, તો એ ખૂબી હાંસલ કરે. રાઈટ? કે ઇલમ જ્ઞાનના અંદર એક ખૂબી છે કે ઇમામની ખૂબી છે કે નૂર છે. તો તમે પણ આસ્તે આસ્તે સૂફીમાં દિલ લગાડો, એનાથી પણ ઉપર જવાનો ખ્યાલ રાખો. સૂફી મતલબ એ હકીકત છે. પછી તમે હકીકતમાં પહોંચશો, તમે આસ્તે આસ્તે ઉડવા લાગશો. તો હકીકત સમજમાં આવ્યા પછી ઉડવાની વાત છે, પણ એના પેલા તરીકતમાં દિલ લગાવવું પડે છે ને. સૂફી મતલબ એ તરીકત છે, એટલે કે ઇલમ જ્ઞાન પર સતત મનન ચિંતન કરવું, વિચાર કરવું. અને શા માટે આ ઇલમ જ્ઞાન પર આ બધું ઇલમ વિદેશમાં ઇલમ આવવું જોઈએ, સાંભળવું જોઈએ, ઘરે ઇલમ વાંચવું જોઈએ, યાદ કરવું જોઈએ, લખવું જોઈએ, અભ્યાસ કરવો જોઈએ, મનન ચિંતન. કારણ કે ઇલમમાં ધ્યાન લાગે છે અને એ કરતા કરતા આ બધું બધામાં દુનિયાની મોહબ્બત, મોટાઈ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલ, એ બધામાંથી રૂહ આઝાદ થાય છે અને ખબર પડે કે હું તો હું છું, હું તો ખુદાનું નૂર છે, એને કોઈ બંધન નથી, બંધન તો શરીરને છે. એ ત્યારે ખબર પડે છે. તો ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે અને સારા કામ કરે. તો ઇન્સાન દુનિયામાં જીવતો છે અને તેને પૈસા આપવામાં આવે અને તે વેપાર કરે અને વેપારમાં નફો થાય તો ઠીક, પણ નુકસાન થાય તો ખોટું કામ થાય. આપણે કઈ ભરતું સમજી બેઠા એટલે આપણો ખ્યાલ તોડવા માટે મૌલાએ પોતાના ખ્યાલ સુધી પહોંચવા માટે શું કીધું કે અમારો મકસદ દુનિયાના વેપાર માટે નથી. તો મકસદ દુનિયાના વેપારનો નથી તો દુનિયાના પૈસાની પણ વાત નથી થઈ રહી, કઈ બીજી વાત થઈ રહી છે. રાઈટ? તો આ બધું મૌલાએ જે આપણને ઇલમ જ્ઞાન આપ્યું છે, શા માટે આપ્યું છે? કે ઇલ્મ સે તો રબ પહેચાના, મન અરબ કા ભેદ, પોતાના રૂહની ઓળખ, શનાખત માટે આપ્યું છે. તો ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે, સારા કામ કરે, પછી મરી જાય ત્યારે શું ફાયદો? તો એ રીતે નથી મરવાનું. જૂઠા મરના તો સબ જુગ મરે પણ સાચા ન મરે કોઈ, આ ગુરગિનાને જે મરે जिसे बहुत मरना न હોય. इस मरने આગળ જો મર ચલે તો આ મરવાના આગળ પણ કઈ મરવાનું છે. જે જાહેરમાં બધા મરી જાય છે એને પીરોએ કીધું કે આ તો જૂઠું મરી જાય છે. તો સાચું મરવું એ છે કે આ ગુરગિનાને જે મરે. અમારા ફરમાન એ જ જ્ઞાન છે. હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો, એ રીતે મરો તો ફાયદો થાય. મરશો ત્યારે ફાયદાની ખરી કિંમત માલુમ પડશે. અને ઇન્સાન જ્યાં સુધી દુનિયામાં જીવતો છે ત્યાર સુધી નૂરનું પાણી તેના હાથમાં આવતું નથી. તો જૈસે મરને તે જગ ડરે, બધા ડરે છે, કોઈને બળ આમાં છોડવા નથી. દુનિયાની મોહબ્બત, મોટાઈ, ફિકર, ચિંતા, ડર, ભય, જાહેરી ખ્યાલોમાંથી આઝાદ નથી થવું અને બધા ડરે છે. આ મોહબ્બત લાગેલી છે બધી. जैसे मरने से जग डरे, उस मरने का मुझे है आनंद. કે મારે તો ગુરગિનાને મરવું છે, મને તો એ મરવામાં આનંદ છે કે કબ મરું કબ ભેટું પૂરણ પરમાનંદ. અક્કલ વાળો માણસ કહે છે મારી આરઝુ આઝાદીની છે, હું આઝાદી પછવાડે દોડું છું. ખાલી એમ બોલીને બેસી નથી રહેતો કે મારી આરઝુ આઝાદીની છે. આઝાદી પછવાડે દોડું છું, હું દોડીશ, હું શોધીશ. જે બિયાબાન અરણ્યમાં કોઈ તરસ્યો પાણી માટે તલબ કરે છે, તેવી જ રીતે રૂહને પણ ઇમામનો ઇશ્ક હોવો જોઈએ. ઇમામના બદન ઉપર નહીં પણ ઇમામના રૂહ પર ઇશ્ક હોવો જોઈએ. જે કોઈ રૂહાની ઇશ્ક રાખે છે તે જ ખુદા તરફ છે. જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય. આ રીતે ફાયદો હાંસલ થાય છે ગુરગિનાને એક થવામાં. અને તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે તો તમારા આદમના અવતારને ઓળખો, ઇન્સાન અવતાર તરીકેનો તમારો મર્તબો સમજો. તમારી હવેની આટલી જિંદગી છે એ બે ફાયદે ને બે ખબરીથી કેટલો વખત પોતા રહેશો તો શું ફાયદો હાંસલ કરવાનો છે, શું ખબરદારી હાંસલ કરવાની છે? તમારા આદમના અવતારને ઓળખો કે જે ભૂલી ગયા છો, કેસરીથી સ્વરૂપ ભૂલાયો,
કેસરી સ્ત્રી છીએ, પણ ઘેટા બકરાઓ સાથે રહીને ઘાસ ખાવા લાગ્યા છીએ અને પોતાનો મર્તબો દરજ્જો ભૂલી ગયા છે. જે મોલા ફરમાવી કે તમે નામે એક છીએ, મોહમ્મદ અને મુર્શિદ ક્યારે પણ જુદા નથી, તેઓ હંમેશા એક જ છે. આનો અહેસાસ કેમ થતો નથી કે હવે તમે અમારા માટે ઈશ રાખો છો અને અમે તમારા માટે ઈશ રાખીએ છીએ, ત્યારે તમારામાં અને અમારામાં કાંઈ જુદાઈ નથી. એ રૂહાની ઈશ દિલના અંદર પેદા નથી થયો એટલે આ બધી જુદાઈ લાગે છે. પણ ઈમાન રાખો અને ઇલમ જ્ઞાનમાં મહેનત કરતા રહો. કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકાને. તો આમ કરવાથી રૂહાની ઈશના અંદર વસી જશે અને આ જુદાઈ બધી ખતમ થઈ જશે. દિલ એક જો બાઈએ પ્રેમ કેરી જાલ, તો ભસ્મ કરે એક પલમાં સ્વર્ગ મૃત્યુ ને પાતાલ. ખાલક એક દિન ખેલ કરશી, કુર કપટ સબ હરશી. તમે પીર સદરદીન જેવા થવાનું ધારો છો. હવે રૂહાની રોશનીના અંદર 160 ના ફરમાનના અંદર આની સાકળ આ રીતે છે કે ઇન્સાન રાત દિવસ પૈસા પેદા કરે, સારા કામ કરે, પછી મરી જાય ત્યારે શું ફાયદો. તેમજ પછી એને કઈ ચીજ સાથે કમ્પેર કરી, તેમજ હંમેશા બંદી કરવા છતાં જો કે આઝાદીમાં ના પહોંચો તો શું વળ્યું. તો મૌલાઈ પોતે એની માયના સમજાવી. તો ઇન્સાન રાત દિવસ પેદા કરે તો ત્યાં ઇન્સાનને કહેવામાં આવ્યું છે અને એ ચીજને સાની સાથે સરખાવી છે. તેમજ હંમેશા બંદી કરવા છતાં જો આઝાદીમાં ના પહોંચો તો શું વળ્યું. તો એ બંદગીનો અર્થ આપ્યો છે, મૌલાએ પોતે આપ્યો છે કે બંદગીનો શું અર્થ છે કે જે ઇન્સાનના પગ બાંધ્યા હોય તેવો ખુદાનો ગુલામ. તો મૌલાએ પોતે આ ફરમાન મુબારકના શબ્દો આપે છે. મૌલાએ નથી ફરમાવ્યું કે હાથ પગ બાંધ્યા હોય, પગ બાંધ્યા હોય, પણ હાથ ખુલ્લા છે. તો આપણા પગ બાંધ્યા હોય રસ્સીથી, આપણા હાથ ખુલ્લા તો આપણે શું કરીએ, આપણે જાતે પોતાને હાથની રસ્સી ખોલ દઈએ, રાઈટ. બીજાને ખોલવાનું ના કહીએ, રાઈટ. આપણને એટલી તોકલ છે કે મારા હાથ ખુલ્લા છે તો હું જાતે મારા પગની રસ્સી ખોલ દઉં. તો એ શું બાબત છે કે તમે બંને ખુદા છો, ખુદા રહીમીન છે, ત્યારે શું તમને કોઈ વખત આઝાદ નહીં કરે. હું નથી કહેતો કે આ દુનિયા પછી પણ તે આઝાદીમાં તમે પહોંચી શકશો. તે સર્વે સીધા રસ્તા પર ચાલવા તથા આલા હિંમત ઉપર આધાર રાખે છે. એ સગળું તમારા પોતાના જ હાથમાં છે. મોડે ના પાડી દીધી કે હું નથી કહેતો, પણ એમ કીધું કે તમારા જ હાથમાં છે. શું તમારા હાથમાં છે કે તમારા હાથ ખુલ્લા છે, તમે પગની રસ્સી ખોલી દો, આઝાદ થઈ જાઓ. તો હાથ ખુલ્લા છે એની મિસાલ શું થઈ કે એ સર્વે સીધા રસ્તા પર ચાલવા અને આલા હિંમત ઉપર આધાર રાખે છે. તો મોહબ્બત મૌલા કી રાહ સીધી હે, જો બતાવે સો હે સાચા ભાઈ. તો એ તો સાચો ભાઈ છે જે મૌલાનો મોહબ્બતનો રસ્તો બતાવે છે. એ કેવી રીતે ગુમરાહ કરશે? એ આપ ડૂબે સાથી સબ ડૂબાવે. એ પોતે ડૂબશે અને બીજાને ડૂબાવશે? એ તો એમ કહે છે કે ભાઈ વે તેરા જાણીએ જો હરદમ કરે તુજે નેક નસીહત, बुरे काम की सदा बचावे जिस बुराई से होवे फजियत. तो दुनिया मोहब्बत सदा बुरी है, यही फजियत और गुमराही. मोहब्बत मौला की राह सीधी है, जो बतावे સો હે સાચા ભાઈ. તો જે મૌલાનો રૂહાની રસ્તો બતાવે છે એ શું તમને ડુબાડવાનો રસ્તો બતાવે છે? એ તમને ગુમરાહ કરવાનો રસ્તો બતાવે છે? એ તો હંમેશા ઇલ્મ નિકતના અંદર ખુદા આપણને ફરમાવે છે કે કલામ ખુદા કા યાદ કરો, વિક પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકાને. તો એ સર્વે સીધા રસ્તા પર ચાલવા. તો મોહબ્બત મૌલા કી રાહ સીધી હે, તો એ સીધો રસ્તો જોવે છે. તો કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબકાને. તમે ઇશ્કે હકીકી શોધો તો તમે તમારા હાજર ઇમામ પ્રત્યે ઈશ રાખો. તેથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ જ નથી. તમે તમારા મૌલાના ઇશ્કમાં મદહોશ રહો, એવો ઈશ્ક રાખો કે ઇશ્કમાં ને ઇશ્કમાં જિંદગી ખલાસ થઈ જાય. કે સીધા રસ્તા પર ચાલવા તથા આલા હિંમત પર આધાર રાખે છે. તો અલગ અલગ રીતે મૌલાએ ફરમાવ્યું. આલા હિંમત કીધું, બુલંદ હિંમત કીધું, બડી હિંમત કીધું, મોટી હિંમત કીધું. તો હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ. ભવિષ્યકાળ છે, ફ્યુચર ટેન્સ છે. જે લોકો આવી ઇલમ મિજાલિસના અંદર આવે છે, નિયમિત ઇલમ જ્ઞાન સાંભળે છે, ઘરે ઇલમ જ્ઞાનનો નિયમિત અભ્યાસ કરે છે, એમને મૌલાએ બાહેંધરી આપી કે હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ. ફિલસૂફી તત્વ જ્ઞાન, જે ઇલમનું જે બાતું છે, ભેદ અને ખૂબીઓ છે, એ હું તને આપીશ. તે પડજો તથા સમજજો, તેમાં મોટી હિંમત છે. અને હિંમત વાળાનો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે. પોતાના રૂહને જલ્દીથી ખુદાના દૂરમાં એ કરવો છે તો આ રસ્તો બતાવ્યો. હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ. તો ફરમાનના અંદર ફિલસૂફી હાંસલ કરો, તત્વજ્ઞાન હાંસલ કરો, એને પડો, એને સમજો તો બુલંદ હિંમત આવશે ને હિંમત વાળાનો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જશે. તો તે સર્વે સીધા રસ્તા પર ચાલવા અને આલા હિંમત પર આધાર રાખે છે. એ સગળું તમારા પોતામાં જ છે. એટલે કે આ કલામ ખુદા કા યાદ કરવા, નીત પડીને પોતાના દિલના અંદર રૂહાની ઈશ્ક પેદા કરવો, એને
રૂહાની દિલના અંદર વસાવવો અને પોતાના અંદર આ બુલંદ હિંમત પેદા કરવી. ફિલસૂફી ની શોધ કરીને, ઇલમ જ્ઞાનના અંદર ફિલસૂફીની શોધ કરીને, એને પઢીને સમજીને બુલંદ હિંમત પેદા કરવી, આ સગળું ઇન્સાનના પોતાના જ હાથમાં છે. આ બાબત નસીબ પર આધાર નથી રાખતી. તો તમે પીર સદરજી જેવા થવાનું ધારો છો તે કેમ બની શકે? તમારામાં હિંમત તો છે નહીં, ત્યારે તમારાથી બીજું શું થાય છે? કેમ છે? તો પીર સદરજી તમારા જેવો એક માણસ હતો, તમારાથી કઈ ફરક નહીં હતો. અગર કોઈ એમ કે આ કામ ઘણું મુશ્કેલ છે તો બોલાવી તો મુશ્કેલ હોત તો અમે તમને કહેતે નહીં, અમે તમારા માટે આસાન મદદ લઈને આવ્યા છીએ. તો પીર સદરજીનો દાખલો આપ્યો કે તમારા જેવો જ એક માણસ હતો, તમારાથી કાંઈ ફરક નહીં હતો, એની આંખો કાન વગેરે તમારા જેવા જ હતા. તો આપણને બી પીર સદરજીને આંખો કાન હતી એ મળી છે, તો એમને એમની આંખો કાનનો ઉપયોગ કર્યો, એ રીતે આપણે બી કરીએ. તો આકાલી જમામાં ફરવાય કે આંખોથી ઇલમ વાંચવું એ ગુનાની ઇબાદત છે, કાનથી ઇલમ સાંભળવું ઇબાદત છે. તો એ રીતે આપણે ઇલમ સાંભળીએ, વાંચીએ અને એના પર મનન ચિંતન કરીએ અને સમજીએ. તો તે પીર સદરજી પણ તમે ખોજાઓનો દિન બંધો હતો. કોઈ પણ ખોજો હશે તે કહે છે કે પીર સદરજી ખોજા બનાવે છે. પીર સદરજી બુદ્ધિવાન. તો આ ઇલમ વાંચવાથી, સાંભળવાથી, એને પર મનન ચિંતન કરવાથી, સમજવાથી એમના અંદર એક ગુણો આવ્યા. પીર સદરજી બુદ્ધિવાન, દાના, સાચો અને સાફ બાતુનનો હતો. બરાબર? તો શીખતા શીખતા હોશિયાર, અક્કલવાન, ઇલ્મી તથા હિંમતવાન થાય છે. તો પીર સદરજી એકલો જતો હતો ત્યારે પણ સમજતો હતો ખુદા મારી પાસે છે. તેને યકીન હતું કે ખુદાથી નજીક છું. તો ઇલમ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરતા કરતા એ પીર સદરજી સાહેબના અંદર આ ગુણો આવ્યા અને ગુણો થકી એ એમનું ઈમાન રોશન થઈ ગયું કે મૌલા મારી પાસે હાજર નાજર છે. અને એ ચંદન કેરે નીમ સુગંધા હોય, એક નીમનું ઝાડ છે, લીમડાનું ઝાડ, એના અંદર કડવી એની સ્મેલ આવે છે અને ચંદનના અંદર બહુ સારી સ્મેલ આવે છે. પણ એ ચંદનના સહેવાસમાં રહેવાથી પારસ તરસે ને લોહા રંગ પલટે, તો જગમગ જ્યોત ઉજારી રહેવાલા. તો એ પહેલું ઈમાન છે કે મૌલા હાજર નાજર છે. અને મૌલાને હાજર નાજર સમજતા એ જે હાજર નાજર મૌલા સમજો છો એ મૌલાના અંદર એક થઈ ગયા. તો હવે તમે પીર સદરજી જેવા થવાનું ધારો છો તે કેમ બની શકે? તમારામાં હિંમત તો છે નહીં, ત્યારે તમારાથી બીજું શું થાય છે? તો પીર સદરજી જેવા થવું છે તો શું કરવું પડશે? કે હિંમત નથી. તો હિંમત શામાં છે? તો હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ, તે પડજો તથા સમજો તેમાં મોટી હિંમત છે. એટલે કે હિંમત બડી ઈમાન નિશાની, ઈમાન નૂર છે, તમે તમારું ઈમાન મંશૂર જેવું રાખો. તો ફરમાનનો નિયમિત અભ્યાસ કરીએ, એના અંદરથી ભેદ અને ખૂબીઓ હાંસલ કરીએ. જે ફિલસૂફી તત્વજ્ઞાન છે એને પઢીએ, સમજીએ અને પોતાના અંદર બુલંદ હિંમત પેદા કરીએ. હંમેશા બંદી કરવા છતાં જો આઝાદીમાં ન પહોંચો તો શું વળ્યું? તો આ ખૂબી છે કે આ જે સાંકળ બનાવવામાં આવી છે તો એના અંદર વચમાં આ ચીજ મૂકી કે હિંમતની ચીજ મૂકી કે તમારામાં હિંમત તો છે નહીં. તો હંમેશા બંદી કરવા છતાં જો આઝાદીમાં ન પહોંચો તો શું મળ્યું? કેમ આઝાદીમાં ના પહોંચ્યા? કે હિંમત નથી. હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ, તો પડજો તથા સમજો તેમાં મોટી હિંમત છે. અને દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે અને હિંમત વાળનો રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે. તો બિન ઇલમ તો પાક ક્યું હોય છે? દિલ એટલે કે રૂહ, અને દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે એટલે કે આઝાદી મળે છે. તમે બંને ખુદા છો, ખુદા રહીમુર રાહીમીન છે, ત્યારે શું તમને કોઈ વખત આઝાદ નહીં કરે? હું નથી કહેતો કે આ દુનિયા પછી પણ તે આઝાદીમાં તમે પહોંચી શકશો. એ સર્વે સીધા રસ્તા ઉપર ચાલવા તથા આલના હિંમત ઉપર આધાર રાખે છે. એ સગળું તમારા હાથમાં છે. તો આપણે એ ફરમાન ઉપર સમજી લીધું કે સીધા રસ્તા ઉપર ચાલવું તો મોહબ્બત મૌલા કી રાહ સીધી હે અને બુલંદ હિંમત તો કે હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખી તે પડજો તથા સમજ્યો તેમાં મોટી હિંમત છે. અને આ બંને ચીજો એક જ ચીજના અંદર આવી ગઈ કે આઝાદી. તો કે બિન ઇલમ તું પાક ક્યું હોય છે અને દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ એટલે કે આઝાદી મળે છે. અમે અમારા દિલથી તમને દુઆ કરીએ છીએ કે ખુદાયા તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય, હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે ને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ. આ દુઆ સગળી દુઆ કરતા વધારે છે. તો અલગ અલગ જગ્યાએ મૌલાએ તમારી હકીકતી આંખો કીધું, જ્ઞાન બાતુની આંખો કીધું, પાક આંખો કીધું, અને પછી મૌલાએ એનો ખુલાસો આપ્યો કે તમે અમને જ્ઞાનની આંખોથી જોવા વાળા થાવ. તો એ જ્ઞાનની આંખ ક્યારે ખુલે કે સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે, ત્યારે બાતુની આંખ અને કાન છે તે ખુલે. તો મૌલા જયારે ખુદાયા એમ કે છે તો એનો મતલબ નથી કે ખુદા અલગ છે ને મૌલા અલગ છે, પણ એ બધી મૌલાની રમત છે.
એ જે અલગ અનામી નિરંજન નિરાકાર, નહીં રંગ નહીં રૂપ, એમાંથી જ બધી ચીજો બહાર આવી. તો ખુદા પોતે છુપો ખજાનો હતો, એને જાહેર થવાની ઈચ્છા થઈ. તો ક્યાંથી જાહેર થયો? એ પોતામાંથી જ જાહેર થયો. અસલ અમારા સામે તમે જુદા પડ્યા થઈ રૂપ, તમે અરૂપ હતા, તમે પોતે તમારામાંથી અરૂપ રૂપ લઈને જુદા પડ્યા. તો એ પંચતન પાક એ પોતે એક જ નૂર છે, અને પીર બી છે, એ શાહ બી છે, જે સહી ખુદાબીન આલમીન છે. તેમના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે આઝાદ થાય. તો ઉપર આપણે જોઈ ગયા કે દિલ પાક રાખવાથી મુક્તિ મળે છે, એટલે કે સર્વે સીધા રસ્તા પર ચાલવા અને આલા હિંમત પર આધાર રાખે છે. હકીકતી થાય, ખરાબીથી દૂર ભાગે, રસ્તો સવળો પકડે અને સીધે રસ્તે ચાલે. ખુદાએ તેઓને હકીકતી આખો બક્ષ આ દુઆ સઘળી દુઆ કરતા વધારે છે. તો આપણને આ ઈલ્મનું જ્ઞાનની ખબર પડી, તો આપણે સીધે રસ્તે ચાલીએ છીએ, રસ્તો સવળો પકડીએ છીએ અને ખરાબીથી દૂર ભાગીએ છીએ. કારણ કે આવડો મોટો દરિયો છે, તેમાં પહાડો અને મોટા મોટા જાનવરો છે, તે બધું પસાર કરીને અમે અહીં આવ્યા છે. તે ખાસ અમારા મોમનોને માટે આવ્યા છે. કારણ કે શેતાન ઘણી જાતની બાજી આપે છે. શેતાનની સૌથી મોટી બાજી એ છે કે શેતાન આલિમ અને આકિલ રૂપે આવે છે, તમારે આગળ ઇલમ જ્ઞાનની વાત કરે છે અને તમારું ઈમાન લઈને જતો રહે છે. તમે હકીકતી છો, તરીકતી છો. શેતાન તમને ફરમાનથી કહે છે અને એ શરીયતને લગતા ફરમાનો તમારા આગળ તમને સંભળાવે છે અને તમારે વસ વસેને શકમાં ડાલે છે, નાખે છે કે જો તું આ નથી કરતો, પેલું નથી કરતો, આ નથી કરતો, અને તમને હકીકત અને તરીકતમાંથી નીચે લાવવાની કોશિશ કરે. તો બુદ્ધ નિરંજનના અંદરથી સદરી મા બાપે ફરમાયું કે શરીયત જ છે જેના કારણે આ હકીકત સમજમાં નથી આવતી. મા બાપે એક બીજા જ્ઞાનના કીધું કે શરીયત શું, દિલ મત બાંધો, શરીયત સાથે દિલ ના બાંધો. તો અકાલી શાહ બાબા ફરમાવ્યું કે જે લોકો શરીયતીનો શરીયતમાંથી બહાર કાઢી ઇલમ જ્ઞાનની નસીહત કરી આ હકીકતનો રસ્તો બતાવે છે, તેઓ પણ જિહાદ કરે છે અને તેઓ કરબલાના શહીદો જેવો દરજ્જો પામશે. તો મોલા તરફ અમે પણ દિલનું કામ કરીએ છીએ, તમે પણ દિલનું કામ કરો. તમે દિલનું કામ નહીં કરો ને મરી જશો ત્યારે ઘણા પસ્તાશો. તો મોલા દિલનું કામ શું કરે છે? અમારું કામ એ છે કે તમને સીધો અને સાચો રસ્તો દેખાડીએ કે જેથી તમે પાર પામી શકો, તે જગ્યાએ પહોંચો. તો ખરાબીથી દૂર ભાગે અને હકીકતી થાય. તો આ જે તરીકતનો રસ્તો છે, જે સૂફી મતલબ છે, ઇલમ જ્ઞાન પર વિચાર કરવો, એ રસ્તા પર જયારે આવીએ છીએ ત્યારે ખરાબી બી આવે છે. એ બધી ખરાબીને દૂર કરી હકીકતી થઈ જાય છે. યાદીને ઓળખવું હકીકત છે અને પાકવો હકીકતી થાય છે કે હકીકતીઓનો ઈશ ઓલા સ્ત્રી તક પૈસા પર નથી હોતો, પરંતુ ખુદાવંદ તાલા પર હોય છે. અને આજ પણ જે હકીકત દુનિયાથી નથી બાંધ્યું તે ઓળખશે, તેનું દિલ રોશન થશે. જેને દુનિયાની તલબ છે એ ઓળખી નહીં શકે. તો શું થાય છે? એવો પાકો હકીકતી શું થાય છે? એ આઝાદ થાય છે અને શેડ બને છે. અક્કલવાળા ગુલામને ઘટાડત છે કે આઝાદ થાય ને શેડ બને. સાલે દૂરમાં મળી નૂર થઈ ગયો. ઈશા હકીકત હતો તે ખુદામાં ફના થયો. ખુદાયા તેઓને હકીકતી આંખો બક્ષ આ દુઆ સઘળી દુઆ કરતા વધારે. કારણ કે આંખો ખુલી ગઈ, જ્ઞાનની આંખો ખુલી ગઈ, તો બધું સાફ દેખાવા લાગ્યું, રોશન થઈ ગયું બધું. અમારી દુઆ તો જેઓ હિંમત વાળા છે તેઓને જ કામ આવે છે. ઘણી વખત નથી કહેતા બધા કે ભાઈ અમારા હાથમાં દુઆ કરો, દુઆ કરો. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે દુઆ કરવામાં અમે તમને રાત દિવસ ભૂલી જતા નથી. મૌલાને યાદ નથી કરાવવું પડતું દુઆ આપવા માટે. તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે રાત અને દિવસ અમે દુઆ કરીએ છીએ તમારા હાથમાં, પણ અમારી દુઆ તો જેઓ હિંમત વાળા છે તેઓને જ કામ આવે છે. તો દુઆ માંગ કરીએ છીએ બરાબર છે, અને રાત દિવસ મૌલા દુઆ ફરમાવે છે, પણ એ દુઆઓ આપણને અસર કેમ નથી કરતી? તો મૌલાએ ફરમાવ્યું કે અમારી દુઆ તો જેઓ હિંમત વાળા છે તેઓને જ કામ આવે છે. હિંમત શું છે? તો હિંમત ક્યાંથી પેદા થાય છે? હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ. એ ફિલસૂફી તત્વજ્ઞાન ક્યાં છે? તો કે ફરમાનમાં છે. હમણાં જે ફરમાન થાય એમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો, અને હું તમારા માટે ફિલસૂફી રાખીશ તે પડજો તથા સમજજો. તેમાં મોટી હિંમત છે. અને હિંમત વાળાનું રૂહ જલ્દીથી દરિયામાં મળી જાય છે. એટલે કે હિંમત ભરી ઈમાન નિશાની. તમે તમારું ઈમાન મંસૂર જેવું રાખો, ઈમાન નૂર છે, તો એ હવે જેવું ઈમાન લાવશે તેને તેવો ફાયદો થશે. તો અમારી દુઆ તો હિંમત વાળા, એટલે કે હિંમત ભરી ઈમાન નિશાની, તેઓને જ કામ આવે છે. સોનું હશે તો તેની તેવી કિંમત હશે, ચાંદી હશે તો તેની તેવી કિંમત હશે, લોખંડ હશે તો તેની તેવી કિંમત હશે. પથરાની શું કિંમત ઉપર છે? તો જાહેર પથ્થર દરિયા બેઠા આપ ડૂબે સાથી સબ ડૂબાવે. જાહેલ બે जिसे इल्म नहीं, जाहिल बे जिसे मारिफत नहीं. हमारी दुआ तो जो हिम्मत वाला છે તેઓને જ કામ આવે છે. સારી દુનિયાની ઇજ્જતથી દૂર રહે એવો રોજો રાખે
ત્યારે બાતોની આંખ અને કાન છે તે ખુલે. તો સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે. તો દુનિયાથી 4 है તો આ દુનિયા 2 દિવસની છે, બોલે તો પેલી દુનિયા 2 દિવસની છે, 4 દિવસ થયા અને 14 તબક લગ જો નિયામત સો સબ જાણો દુનિયા બના. કોઈને નિયામતોની તલબ હોય તો એને પણ બોલાય દુનિયા કીધું કે 14 તબક લોગ જો નિયામતો બી તમને મળી જાય ને તો એ પણ દુનિયા છે. સો સબ જાણો દુનિયા ફના, અને ફના થઈ જવા વાળી છે, રાઈટ. પણ એ નિયામતોનો ધણી જે આપવા વાળો છે એના કરતા બી ઉપર છે. તો બધી દુનિયાની લિજ્જતથી જે બી આપણી દુનિયા છે શાંતિથી બેસીને ખ્યાલ કરો કે કઈ કઈ જગ્યાએ ફસાના છો, તો એનાથી દૂર રહો. સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહે એવો રોજો રાખે ત્યારે બાતુની આંખ અને કાન છે તે ખુલે. તો રોહિણી નક્ષત્રના અંદર વહેલી સવારે આસમાનમાંથી પાણીની બૂંદો પડે છે તો એને પોતાના મોઢાના અંદર ઝીલવા માટે ઘણી બધી માછલીઓ દરિયામાંથી મોઢું ઊંચું કરે છે, પણ બહુ ઓછા લોકોને એ ચીજ હાંસલ થાય છે. તો જે છીપ માછલી છે એ રોહિણી નક્ષત્રના અંદર વહેલી સવારે એ પાણીનું બૂંદ પોતાના મોઢામાં લઈ લે છે અને પછી સમુદ્રમાં જતી રહે છે. તો સમુદ્ર પાણીથી ભરેલો છે, પણ એ છીપ માછલી એ પાણીનું બૂંદ લઈને પોતાનું મોઢું બંધ રાખે છે, દરિયામાં જ રહે છે. દરિયાના પાણીને મોઢામાં નથી આવવા દેતું. અગર દરિયાનું પાણી જરા જેટલું મોઢામાં આવી ગયું તો પછી મોતી નથી પાકતો. તો આ જે હમણાં જે ફરમાન થાય જેમાં તમારો જીવનો છૂટકો થાય તે પડો, અને એ ઇલ્મના અંદર શું હાંસલ કરવાનું છે તો કે મન અરબ કા ભેદ, પોતાની રૂહની શનાખતનો ભેદ હાંસલ કરવાનું છે. એ ફરમાન નૂરમાંથી ઈમાન નૂર છે એની સમજ હાંસલ કરવાની છે કે તમે તમારું ઈમાન મંજૂર જેવું રાખો અને એ ઈમાનને રોશન કરવાનું છે કે જુઓ અમે કેવા અમારા જેવા થાવ, અમે કેવા પાક અને સાફ છીએ, અમે જેમ ચાલીએ છીએ તેમ તમે ચાલો. અમારા દિલમાં કૂડ કપટ હસદ અદેખાઈ નથી અને અમે દિલનું કામ કરીએ છીએ, તમે પણ દિલનું કામ કરો. તમે દિલનું કામ નહીં કરો ને મરી જશો ત્યારે ઘણા પસ્તાશો. તો જુઓ મંસૂર, તમે તમારું ઈમાન મંસૂર જેવું રાખો. જો મંસૂરને સૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યો તો પણ તેને પોતાનું ઈમાન મૂક્યું નહીં. જયારે મંસૂરને સૂળી પર ચડાવવામાં આવ્યો ત્યારે તેના શરીરમાંથી લોહી નીકળ્યું, લોહીમાંથી પણ અંદર રક્તનો અવાજ નીકળતો હતો. આખરે તેને સળગાવી દેવામાં આવ્યો. તમારો રૂહ એક નદીની મિસાલ છે, અમે એક દરિયો છીએ. તમારા રૂહનો આખરનો છોડો દરિયામાં એટલે કે અમારા પોતામાં છે. તો સારી દુનિયાની લિજ્જતથી દૂર રહો, ત્યારે જ બાતુની આંખ અને કાન ખુલશે, એટલે કે જ્ઞાનની આંખ ખુલશે અને બધું રોશન થઈ જશે. ઇન્સાન પાસે એટલી કુદરત નથી કે માણસને પેદા કરી શકે, પણ એવી રીતે જુએ કે ખુદાના ભેદ અને કરામતની ખબર પડે. તો જાહેરમાં ઇન્સાન પાસે એટલી કુદરત નથી કે માણસને પેદા કરી શકે, રાઈટ, કે બધાને ઓલાદ નથી હોતી, રાઈટ. તો એ તો ખુદાની કુદરત છે, રાઈટ, એ જાહેરની વાત છે. પણ જે 3 ગુણો વાળા ઇન્સાનને કીધું કે એની પાસે એટલી કુદરત નથી કે માણસને પેદા કરી શકે. તો શું છે કે બાબત શું છે તો કે એવી રીતે જુએ, તો એ માણસને પેદા કરવાની વાત શું છે કે એવી રીતે જુએ કે ખુદાના ભેદ અને કરામતની ખબર પડે. તો સૌથી મોટો ખુદાનો ભેદ અને કરામત શું છે કે મુર્તઝાલીએ ફરમાવ્યું કે જેને પોતાને ઓળખ્યો તેને જાણે કે ખુદાને ઓળખ્યો. પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને, એટલે કે આપણા દિલમાં જે આપણો રૂહ છે એ ખુદાનું નૂર છે, એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. તો મૌલાનું નૂર છે, મૌલા પોતે જ છે, બરાબર. તો એ અમારા ઘરની કુદરત અને કરામત જેઓ ઇલ્મમાં વાકેફગાર છે તેઓ સમજી શકશે. અધૂરા ઈમાન વાળાઓને અમારા પર બિલકુલ વિશ્વાસ નહીં આવે, એટલે કે જે ઇલ્મ જ્ઞાનમાં પૂરા નથી એમને આ ભેદ અને કરામતની ખબર નહીં પડે ને એમને મૌલાએ કીધું કે અધૂરા દિલ વાળા છે અને તેઓને અમારા ફરમાન પર બિલકુલ વિશ્વાસ નહીં આવે. તો અમારા ઘરની કુદરત અને કરામત જેઓ ઇલ્મમાં વાકેફગાર છે તેઓ સમજી શકશે. અધૂરા ઈમાન વાળાઓને અમારા પર બિલકુલ વિશ્વાસ નહીં આવશે. આવા લોકો અમને કેમ વહાલા લાગે. તો આ ભેદ અને કરામત જે મન અરફનો ભેદ છે મૌલાનો, જે આપણા રૂહની શનાખત છે, જેના માટે મૌલા કે જે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે, એના માટે કીધું કે રેન દિન મિલો જાય ઇલમ મિજલસને. આપણે કોશિશ કરીએ ઇલમ મિજલસ દરમિયાન બી અને બીજા સમયે બી આપણે ફરમાન સાથે સતત કનેક્ટેડ રહીએ. એને ફરમાન મુબારકને વાંચીએ, લખીએ, બોલીએ, મનન ચિંતન કરીએ. હવે વિચાર કરો, અકાલીશા મા બાપ બનાવે કે ઇલમ જ્ઞાનની કિતાબો આંખે લગાડીને ચૂંટને વાંચો, એટલે કે એની બહુ અદબ કરો. આપણે આ મૌલાએ પોતાના મુખ મુબારકથી અગર આપણે મૌલાને પ્યાર કરીએ છીએ તો મૌલાની વાણી, મૌલાના ફરમાન મુબારક પર આપણને પ્યાર હોવો જોઈએ. એના માટે આપણા જબાનથી એવા શબ્દો આવવા જોઈએ કે ફરમાન નૂર છે, ફરમાન મુબારક,
મૌલાએ કીધું કે મોતીઓના ઢગલા, જવાહીર કીધું, ઝવેરાત કીધું, એવા શબ્દો આવવા જોઈએ. અર્થગ્રસ્ત આપણે ચોપડી, ચોપડા એવું બોલીએ તો ક્યાંથી આપણા દિલના અંદર ઇલમ ધ્યાન માટે મોહબ્બત પેદા થાય અને ક્યાંથી મૌલા આપણને એની રૂહાની સમજણ આપે. તો એવા લોકોને મૌલાએ ગધેડા જેવા કીધા, નાદાન કીધા. ફરમાન ન સાંભળે તે નાદાન છે અને સાંભળ્યા પછી ધ્યાનમાં નહીં લે તે મૂર્ખ નાદાન છે. તો ઈસા પૈગંબર નાદાન પાસેથી નાસી ગયા હતા. ઈસા પૈગંબરે કીધું કે એ નાદાન હતો, કોઈ પણ હિસાબે એના દિલના અંદર આ ફરમાન ઉતરે નહોતા, એટલે હું દૂર નાસી ગયો. તો પછી મોતીના ઢગલામાંથી કેવી શું ફાયદો હાંસલ થાય? તમે કહો છો કે અમે મોમન છીએ, ત્યારે અમે પૂછીએ છીએ કે જનાવરથી કયો હુનર તમારામાં વધારે છે. તો હવે ઇન્સાનની વાતો થઈ, હવે એનાથી આગળ મોમનની વાત થાય છે. તો 3 ગુણો વાળો જે પરમાનરૂપી જવાઈને ઉચકી લે, સારા નરસાને બરાબર ઓળખે ને ઉપર જવાની ઉમેદ રાખે, એ ઇન્સાન કીધો. તમે કહો છો અમે મોમન છીએ. અગર મૌલાને કોઈ એમ કહે ને કે હું મોમન છું, તો મૌલા એ પૂછે છે કે અમે તમને પૂછીએ છીએ કે જનાવરથી કયો હુનર તમારામાં વધારે છે. તો ઇલમ જ્ઞાનના અંદર, ઇલમ ઇજ્જતમાં આવ્યા પછી બી આપણી જે ખસલતો છે એના અંદર હેવાનિયત છે. તો શું હેવાનિયત છે? કે અમે જે ફરમાન તમને ફરમાવીએ છીએ તે જવાહીર છે. ફરમાન જવાહીર રૂપી છે, પણ જેવો ઇન્સાન છે તેવો જવાહીરને ઉચકી લેશે. જેવો હેવાન છે તેઓની નિગાહ ઘાસ ઉપર રહે છે અને દેહી છે તરલાની ઘાસ. એમનો ખ્યાલ જાહેરી ચીજોમાંથી બહાર નથી આવતું. મર્તબા ઇલ્મ કેરા સબ હુનર પર હે આલા, એ એમને સમજાતું નથી કે ઇલમ વડે પહાડ જેવી મુશ્કેલ બાબત આસાન કરી દેવાય છે. અમે તમારા માટે આસાન મતલબ લઈને આવ્યા છીએ. અમે તમને સહેલે રસ્તે પાર ઉતારવા માટે આવ્યા છીએ. અમારા ફરમાન વાંચો, સાંભળો ને વિચાર કરો. જેમ કે હઝરત ઈસા ખુદામાં ફના થયા હતા. આ ચીજો સમજમાં નથી આવતી તો પછી હેવાન કીધું કે હેવાનની નિગાહ ઘાસ ઉપર રહે છે, દેહી છે તરલાની ઘાસ. મૂળ સદગુરુ બોલ્યા, મુનિવરો તમે કરજો આત્મા અભ્યાસ. એ ઇલમ જ્ઞાનમાંથી પોતાના રોહની ઓળખ કરી એનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો હેવાનની નિગાહ ઘાસ ઉપર રહે છે અને જવાઈને છોડી આપશે. તો જે માયના સમજતો નથી, તેનો રૂહ તેમાં હોતો નથી, તે ફક્ત મોઢાથી પગપગાટ કરે છે. તો આ બધી હેવાનની આદત છે કે ઇલમ જ્ઞાન પર આપણે માયના સમજ્યા નથી, એના પર ધ્યાન નથી. તો મૂળ કરે કે જનાવરથી કયો હુનર મારામાં વધારે છે. તો એ હુનર કયો છે જે જનાવર કરતા વધારે છે? તો 1 કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે. આવી રીતની આદત હોય ત્યારે મોમન થાય. 24 કલાકના અંદર 1 કલાક ફરમાન મુબારકના અંદર ફરમાનનું મનન ચિંતન કરીને મન અરફનો ભેદ, જેના માટે બોલા ફરમાવે છે કે તમારી ફજીલત તથા સારો વખત રૂહને ઓળખવાનો છે, એ પોતાના રૂહની ઓળખ ઇલમના અંદર છે. મન અરફ કા ભેદ ઇલમ ને. તો ઇલમ જ્ઞાન પર મનન ચિંતન કરીને 1 કલાક ઓછામાં ઓછો આપણે ખ્યાલ કરીએ છીએ કે મારો રૂહ શું છે. અગર જે કરે છે આ રીતે નિયમિત હંમેશા, તો શું થાય છે? મોરે કીધું આવી રીતની આદત કીધું 1 દિવસ કરો ને 2 દિવસ ના કરો ને અઠવાડિયું કરું, 4-5 અઠવાડિયે ના કરું, 1 મહિનો કરું, 4-5 મહિના ના કરું, 1 વર્ષ આવ્યા ઇલમની સાથે, 2-4 વર્ષ ક્યાં જતા રહ્યા, બરાબર? તો એને આદત ના કહેવાય. રૂહનો મોમન નિરંતર આગળ વધ્યા કરે છે, હંમેશા આગળ વધ્યા કરે છે. તો આવી રીતની આદત થતી તો શું થાય છે? ત્યારે મોમન થાય. આવા વિચારો કરશો ત્યારે જ મોમનના લક્ષણ તથા દિનની ખબર પડશે. તો ઉપર મોલાએ ફરમાયું કે 1 કલાક ખ્યાલ કરજો કે રૂહ શું છે, અને પછી નીચે ફરમાયું કે આવા વિચાર કરશો ત્યારે મોમન લક્ષણ તથા દિનની ખબર પડશે. આ ફરમાન મુબારકના અંદર દિન એટલે કે રૂહ, એ મોલાએ ફરમાયું. તો પોતાનો રૂહ શું છે એનો વિચાર ઇલમ જ્ઞાનમાં જે કરે છે અને આવા વિચારો કરે છે, તો એના અંદર મોમનના લક્ષણો આવે છે અને તેને દિનની ખબર પડે છે, એટલે કે પોતાના રૂહની શનાખત થાય છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે આજનો અભ્યાસ પૂરો કર્યો મોલાની મહેરબાનીથી. હવે આપણો નેક્સ્ટ અભ્યાસ છે જે દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયું છે. ત્યાંથી લઈને તમે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. તો બધા અભ્યાસ કરે, જે લોકો વાયક કરે છે માશાઅલ્લાહ અભ્યાસ કરે છે અને આપણને વધારે સારી સમજણ આપવા માટે આપણને બહુ મહેનત કરે છે. તો આપણે મોલાના લાખ શુકર છે અને આ લોકો મહેનત કરીને વાયજ કરે છે. તો આપણે એમના ઋણી છીએ, આપણે એમનો આભાર માનવો જોઈએ. પોતાનો સમય જ્ઞાન આપે છે. મોલાએ કીધું કે જેને પણ આ જ્ઞાન, સમજ અને અનુભવ હાંસલ થયા હોય જમાત સુધી પહોંચાડે. અને બહુ મોટો દરજ્જો છે મિશનરીઓનો. મોલાએ ફરમાયું કે ઇન્સાન ખુદાની બંદગી સારી રીતે કરે તો તેની જબાન અને કરામત સારી ચાલે અને ખુદા તેને દુનિયામાં સારો બદલો આપે. તો જે 3 ગુણો વાળો ઇન્સાન છે એ ઇલમ જ્ઞાનના અભ્યાસના કરીને આ ખૂબી અને ભેદ હાંસલ કરે છે, તો એની જબાન સારી ચાલે છે. તો ખુદાવંદ તાલા તરફથી રહેમત થાય છે. શું રહેમત થાય છે? તો કે અક્કલ ને જ્ઞાન હાંસલ થાય છે.
તો શું થાય છે કે વાઇસ કર્મ થઈ શકાય છે. તો પીર પૈગંબરોની નિશાનીઓ છે કે પીર પૈગંબરો ઇલમ હાંસલ કરતા હતા અને ઇલમ જ્ઞાન દ્વારા મૌલા મુર્તઝા અલી સહી ખુદ આલમીન છે એમની શનાખત કરાવતા હતા. રાઈટ. તો જે લોકો વાઇસ કરે છે, અભ્યાસ કરે છે, બધા અભ્યાસ કરે. અત્યારે જે ઓનલાઈન સાંભળી રહ્યા છે, પછી રેકોર્ડિંગ સાંભળશે, બધાનો અભ્યાસ કરે. અને મૌલા પોતે ઈચ્છે છે કે ફરમાન વાંચવાનો અભ્યાસ નહીં રાખો તો શેતાન છેતરી જશે અને દીન ઉપર મુસ્તકીમ નહીં રહી શકો. એ અભ્યાસ છે અને એ અભ્યાસ દ્વારા પોતાના રૂહની શનાખત થશે, મન અરસકા ભેદ ઇલમને. તો શું કીધું કે મુનિવર તમે કરજો આત્મા અભ્યાસ, પોતાનો આત્માના અભ્યાસ કરજો. જેઓ ત્યાં પહોંચ્યા તેઓ પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોષ હતા, તેઓ તેમાં પાણી પહોંચ્યા. તો આ આપણો નેક્સ્ટ અભ્યાસ છે. દરેક ઇન્સાનના રૂહ સાથે ઇમામનું નૂર જોડાયેલું છે. ત્યાંથી રહીને તમે પોતાના દિલમાં પોતાના રૂહને એટલે કે અમારા નૂરને જુઓ. બધા અભ્યાસ કરે. બધાના હું ઈચ્છું છું કે દરેક સાંભળવાના અને જે લોકો નથી સાંભળતા એમના સુધી બી આપણે આ મૌલાનું ઇલમ જ્ઞાન પહોંચાડીએ. તમારામાંના દરેકને પોતાના મજહબનું ઊંડું જ્ઞાન, જેવું તેવું છીછરું નહીં, ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જો બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને, અને પોતાના મજહબ વિશે જેઓ માહિતી મેળવવાની નેમ રાખે છે તેઓને અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષો ફરમાવે છે. તો દરેકના દિલ જેવી રીતે મૌલાએ આપણા દિલ ઇલમ અને મોહબ્બતથી ભરપૂર કરી દીધા, એવી રીતે દરેક ઇસ્માઇલી ભાઈ બહેન માટે આપણે નિયત હોવી જોઈએ કે દરેકના દિલ રોશન થઈ જાય, મૌલાના ઇલમ જ્ઞાનથી અને મૌલાની મોહબ્બતથી ભરપૂર થઈ જાય. તો ગીતાના અંદર કૃષ્ણ ભગવાન શ્રી હાજરીમાં પોતે અર્જુન સવાલ પૂછે છે કે મૌલા તમને સૌથી વહાલામાં વહાલો કોણ લાગે છે? તો મૌલાએ કહ્યું કે મારું જે ઇલ્મ જ્ઞાન છે એ મારી જમાત સુધી, લોકો સુધી પહોંચાડે છે, એ મને સૌથી વધારે વહાલામાં વહાલો લાગે છે. કારણ કે મૌલા જે કામ કરે છે, અમે દિનનું કામ કરીએ છીએ, એક દિનનું કામ મૌલા આપણી પાસે કરાવે છે. તમે પણ દિનનું કામ કરો. હવે આપણે ફરમાન મુબારકની યાદી આપી, દુઆ આપીને ઇલ્મ નિકાલી પૂરી કરીશું. तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं. ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है. हम आपकी तरफ से इश्क चाहते हैं, इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं. जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़कर चलाते हैं, इसी तरह हम आपको चलाते हैं. देखो इतना बड़ा समंदर है, उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं. इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं. वो किसी और चीज के लिए नहीं, बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए. हम यहाँ पर आए हैं, वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं. हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं. हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं. हम आपके लिए आसान मजहब लेकर आए हैं. इल्म से पहाड़ जैसी मुश्किल बातें आसान की जाती है. हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहे. जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं है. बातुन में हम हमेशा आपके पास है. हम और आप एक है, हमेशा हम और आप जुदा नहीं है. आप हमारे मुरीद, हमारी हकीकी औलाद की तरह हो. मुरीद और मुर्शिद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है. मोमिन और मुर्शिद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है. इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए. आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है. हम हमारे दिल से तुम्हें दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आजाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पे चले. खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श. ये दुआ तमाम दुआओं से बढ़कर है. इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना. ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो. ऐसा नहीं होना चाहिए. जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना. जिस तरह गिनान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना. हमारे फरमान ही गिनान है. गिनान में, हदीस में, कुरान में है. हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं. अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिसमें तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो. हमारे मोमिन के लिए फरमान ही काफी है. हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहिब तशरीफ ले गए. जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना. हाजिर इमाम जाहिरी में हमेशा हाजिर नहीं बैठते, लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए. हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे. हम आप सभी को इत्तला देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हैं और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो.
हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक़्फ़ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खाना वदान, खाना वदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो और आप सच्ची में वो रूहानी सुकून हो जो आपको अपनी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे, चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खाना वदान, खाना वदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप दो बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हम हमारे दिल में लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके, उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होगे। और आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज्यादा चाहते। और ये इल्म में आपको मजबूत रहना चाहिए। खाना वदान, खाना वदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश, पुरशक्कत, प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खाना वदान, बेहतरीन दुआ आशीष, खाना वदान। અહીંયા હું એક વાત કહેવા માંગુ છું કે આપણે લગભગ ઓનલાઈન આપણે બધા ઇલમ મિતાલીસ સાંભળીએ છીએ અને 500 જેટલા આપણે ઇલમ ગ્રુપના મેમ્બરો છે, બીજા બી સાંભળે છે, લગભગ 2000 જેટલા આ ઇલમ સાંભળે છે, રૂહાની ઇલમ. તો અમેરિકાના અંદર બીજે જ્યાં પણ આપણે ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, આફ્રિકાથી સાંભળે છે, શારજા, દુબઈ, દરેક જણ હું વિનંતી કરું છું કે તમે નિરંતર અભ્યાસ કરો અને અઠવાડિયાના અંદર કોઈક એક દિવસ પસંદ કરો અને પોતાના ઘરે ઇલમ મિતાલીસની શરૂઆત કરો. તો મોલાએ ફરમાયું કે ફલાણો આવે તો જ દુઆ પડવા જઈએ એવું ના હોય, તમે પોતે દુઆ પડો. દાખલા તરીકે હું મુનિરાબેનનો એક્ઝામ્પલ આપું છું. મને બહુ ખુશી થાય છે કે એટલાન્ટામાં આપણે ઇલમ મિતાલીસ સ્ટાર્ટ કરી ત્યારથી આજ સુધી એક દિવસ, અઠવાડિયામાં એક દિવસ ઇલમ મિતાલીસ કરે કદી બી બંધ નથી થઈ. ઘણી વખત એવું થયું કે ભાઈ 10, 12, 15 જણા બી થયા, 5 જણા બી થયા, 2 જણા બી થયા. મેં એમને કીધું હતું કે તમે હિંમત નહીં હારો, કોઈ બી ના આવે તો તમે એકલા પણ બેસજો અને તમે જે ટાઈમ નક્કી કર્યો છે 1 કલાક તમે પોતે બેસો, કોઈ ના આવે તો. તમે આપણે ઇલમ મજલિસની શરૂઆતના અંદર જે ફરમાન જ્ઞાન વંચાય છે એ તમે વાંચો, રૂહાની સમજણના ફરમાન મુબારક વાંચો, છેલ્લે પૂર્ણાહુતિના ફરમાન મુબારક દુઆ છે એ વાંચો. બરાબર? તો આપણે એકલા હોઈએ તો બી આપણે ઇલમ મજલિસ કરી શકીએ છીએ. કોઈ અઠવાડિયામાં એક દિવસ નક્કી કરો અને 1, 2, 5, 10, 15 જેટલા બી. મોલાએ કીધું કે દુકાન બંધ રાખવામાં જુલમ છે. કોઈને માલ જોતો હોય અને દુકાન બંધ હોય તો એ બિચારો ક્યાં લેવા જાય? તો દુકાન ખુલ્લી કરો. ઓકે? જે આ ઇલમ સાંભળો છે એના પર સાફ થઈને ઉપર બેસો નહીં કે કોઈને અડવા ના દો. આ તો વાપરો તો વધે અને ખર્ચો તો ખૂટે નહીં અને ચોવાટે વેચાય. કોઈ ખોટી કરીને ના કે આ તો ટંકશાળની મોર. આ ઇલમ જ્ઞાન એ વાપરવાથી એ વધે છે, ખર્ચવાથી વધે છે. એનું સંપાદન કરવાથી, બીજાને પહોંચાડવાથી આપણા ઇલમ જ્ઞાનમાં વધારો થાય છે. લોકો આવશે, લોકો સવાલો પૂછશે, કદાચ આપણી પાસે એના સવાલ નહીં હશે તો આપણે પોતે અભ્યાસ કરશું, એ સવાલો એનો જવાબ શોધશું. બીજાની મદદ, આપણે પોતાને હેલ્પ થશે, બીજાને બી હેલ્પ થશે. તો દરેક ઠેકાણે, દરેક સેન્ટરના અંદર એક જમાતના અંદર મૌલા પધાર્યા પછી જમાતે અરજ કરી કે મૌલા અમારે ત્યાં પધારો. તો મૌલા કીધું તમે અમને એક દિવસ નહીં 360 દિવસ તેડાવો. પછી મૌલા કીધું કે અમે તમારા દિલમાં જ બેઠા છીએ. તો દરેક જગ્યાએ આપણે ઇલમ મિતાલીસની શરૂઆત કરો અને એક દિવસ નક્કી કરીને 1 કલાક ઇલમ મિતાલીસ રાખો. આપણને ફરમાન સમજાવતા ના આવડતું હોય તો કાંઈ વાંધો નહીં, આવડતું હોય તો બહુ સારું. મોલાએ ફરમાવ્યું કે મિશનરીઓની ફરજ છે કે ફરમાનની તારવણી કરીને તમારે સમજણ પાડે અને દરેક પંચભાઈ મિશનરી છે. ના સમજાવતા આવતું હોય તો પણ વાંધો નહીં. 15 મિનિટ પ્રસ્તાવના છે, 10 મિનિટ પૂર્ણાહુતિના ફરમાન મુબારક છે, 10માં રૂહાની સમજણના ફરમાન બધાને વારા પરથી વાંચવા આપો. 300 ફરમાન મુબારક, રૂહાની રોશની, રૂહાની રાહ, 33 કલામ, 8 ફરમાન મુબારક કલામ બાદ પહેલામાંથી. અત્યારે 21st સેન્ચુરીમાં, આધુનિક જમાનામાં કોણ કરે છે આવું? કેટલા ઓછા લોકો આ ચીજ કરે છે. તો મૌલા કેટલો રાજી છે આના પર કે આપણે જે ફરમાન નૂર છે એને આપણે બોલીએ છીએ, લખીએ છીએ, યાદ કરીએ છીએ, મનન ચિંતન કરીએ છીએ, બીજા સુધી પહોંચાડીએ છીએ.
કે પોતાના રૂહને સંભાળો તો ઓરત પણ કરી શકે છે. મરદોના કામ શું છે કે ઇલમ જ્ઞાનની નશિયત કરી બીજાને દિન ધર્મ પર મજબૂત કરવા એ મરદોના કામ છે. અને અસલ મકાને પહોંચવા માટે નામર્દીને જડ મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવી જોઈએ. હિચકારાપણું છોડી દઈને હિંમત રાખવાથી અસલ મકાને પહોંચાય છે. હવે આપણે દુઆ આપીને ઇલમ મેદારી પૂરી કરીએ. અને કોઈ ડર રાખવો નહીં. જો ઘરે દુનિયાની વાતો કરવી હોય, પાર્ટી કરવી હોય તો આપણે કોઈની પરમિશન લઈએ છીએ. અને આપણને બધાને ખબર છે દુનિયાની વાતોના અંદર 99% તો નિંદા જ થાય છે, રાઈટ? તો મૌલા કે બધા પેગમ્બરોના વખતમાં ફરમાન થતા હતા, તેની પાસે માયના કાઢવામાં આવતી હતી. તમે પણ તેમ જ કરો. એકઠા મળીને અમારા ફરમાન વાંચો. એક જણ પૂછ્યા ફરમાનની શું માયના થઈ, બીજો કે એની આ મકસદ છે. આ રીતે એકઠા મળીને અમારા ફરમાન વાંચો, તેની માયના કાઢો. કરીમ આઝીમામના ફરમાન મુબારકના અંદર છે કે ઇલમ થકી તમારી જાતને સજાવશો, તે પ્રમાણે અમલ કરશો તો તમે ફિરસ્તા બનશો. તમારામાંના દરેકને પોતાના મતલબનું ઊંડું જ્ઞાન અને સાચી સમજ હોવી જોઈએ. આ જ્ઞાન તેમજ સમજ મેળવવા જેવો બીજાઓને સહાય કરે છે તેઓને, અને જેઓએ પોતાના મતલબ વિશે માહિતી મેળવવાની નેમ રાખી છે તેઓને અમારા ઉત્તમ પ્યાર ભર્યા દુઆ આશીષ ફરમાવે છે. તો અહીંયા અમેરિકાના અંદર દરેક જગ્યાએ એક જણ હોય તો પણ ઘરે ઇલમ વિચારિત કરે, 2 જણ હોય, 5, 10 જણ, અને આખા દુનિયાના અંદર જ્યાંથી બી આપણા બધા ભાઈ બહેનો સાંભળે ઇલમ તસોરા કરે. તમને કોઈ બી પ્રશ્ન હોય, કોઈ બી સવાલ હોય, તમને કોઈ બી કાંઈ કે તો મારી સાથે વાત કરાવજો, હું જવાબ આપીશ. हाजरीन तमाम इल्म मिलत के भाई बहन है और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन सुखी सलामत और आबाद रखे, आमीन ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे, आमीन सारी नेक उम्मीदें पूरी करे, आमीन बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे, आमीन बच्चों को नेक तौफीक दे, आमीन सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाएं, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करे, आमीन धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे, आमीन किसी का कर्जदार और मोहताज न करे, आमीन दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे, आमीन इल्म मिल्लत के सभी भाई बहनों में और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में संत सलाह, इखलास और मोहब्बत में इजाफा करे, आमीन और इल्म मिल्लत के भाई बहने सब आपस में इतनी मोहब्बत करे कि मौला ने फरमाया कि ईमानी टोळું પાક છે. આ ટોળું છે ઈમાન, જે અલી અલ્લાહનું ઈમાન લાવ્યા છે મૌલા પર, આ ઈમાની ટોળું છે અને પાક છે, અને ઈમાન નૂર છે. અને જો ઇશ્ક બરાબર હોય, કલામ ખુદા કા યાદ કરો, નિત પડો, જો તુમ દિલ વસે રબ કા ને, અને જો ઇશ્ક બરાબર હોય તો ઈમાન રૂહ સાથે એક જ થઈ જાય છે, એટલે કે મૌલાના નૂરમાં એક થઈ જાય છે. लंबी सेहत में जिंदगी अता करे, आमीन हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख, सलामती और आबादी फैलाए, आमीन हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रखे, आमीन इल्म ज्ञान में इजाफा करे, आमीन हकीकत की सच्ची समझ देवे, आमीन बातूने नूरानी दीदार नसीब करे, आमीन इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे, आमीन हाजिर तमाम इल्म मिल्लत के भाई बहने और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेंबरान के अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन कुल गुनाह माफ करे, आमीन बातूनी नूरानी दीदार नसीब करे, आमीन सल मुबारक में वासिल करे, आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच. आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया. या अली मदद. मौला अली मदद.